มาส้มกรุ๊ปประเมินตัวสิชนยึกชมโซมันญาติจะเป็นชุนปอดมีสำคัญในทางนี้บทต่อหรือเตี้ยคือทางนี้ทางอย่างเคียตีดอกปรำปีขายมีนาคือสักการปีปอนดอกปรำบัดเติมทางดอกใบรุ่ยขายปะกุนชนะบุมีโชสะพุทธสักการปีปอนปรำโรย50 ปรำใบมุนโจเรื่องราวสำคัญโซมโกเบรชุนลุสขะจะเป็นชุนเมริกาชุมสันบานบอกคุณจอนลูกบตราปอดเมียนเกียเมติกาดอกบงนี่คือร่วมเมียนอักเลขาธิการองค์การสหประชาชาติบานเลือกลางปีจุกใจทุ่มระบบกัมพูชีขนมเกลียจูบไซวนาการจมวยประมุขรีรัฐบาลกัมพูชีในญี่ปุ่นประเทศนี้เทปได้ญี่ปุ่นในวันบานประกาศดอกจำนวนดอกกัมพูชีจำนวนมา$150 บิลลิอสหรัฐอเมริกาดับไปจูเพลย์จิตเลยพร้ำหนึ่งดอมนตรีจำเนียนมาการปฏิกัมพูชีพองได้ไปเรื่องแบบปอนตนึงปัญหาสอนสกสังคมมาในวันคือบองพงประชีพรอดจำนวนมาเพย์บุญครูซาบานติเตียนอัญญาโทถาบานกุบกิดจมวยหนึ่งชั่วโมงรุมรูปยกได้ระบบปุกก่อนไปเรื่องในใครกระปุงทมคือทาสมัติใครกระปุงทมบานเราคืนชื่อปนัดเจียงใส่สับดมขนมรูมาสิ้นเสยจ่ารูมาสิ้นกันเสยใบจะมีชื่อใบในกระปุงชนะกันเอาไว้คือทานโกบาบานจับขวดรถยนต์ได้ดักเฮียตรงมันกรอบไอบานตรำไตรจำนวนบุญเครื่องโดยเฉพาะมุนนบงทรงจูนตลุกบตราหลุมอัดไปเรื่องในกระปุงชนะนั่งแต่ดองรถยนต์บุญเครื่องดักเฮียตรสมัติกระจับหาบาสมเจบาสมอกุลสุขะตรุตุสนิกชนรถยนต์ดักใบเฮียตรงหามันบานครบตามปัจจัยกิเตนุตรบานโกบาลจับปีนี้จะตามบับได้รถยนต์คลาสนั้นคืออัดเปียสละเลยเดียนหายมีเปียสละเลยคือมีได้เป็นมุกแต่อัดไปกรอยบาดจังที่ตรนโกบาดิจอมสันดับทนอบกรงจับบรรจุนโมกอธิกากรงกับปุงชนังแต่งเนี่ยบากโบหนึ่งบากรถยนต์ดับใบริบจอมพระปีนี้จะตามการประเมินกับออยรถยนต์เซ็งที่ต้องยกกับรูตามเพียรปีโบธารถยนต์ดักได้เป็นชนะในครองไข่กับปุงชนังให้การจับคอรถยนต์นี่คือทัวล้างการเป็นไงมาซัลมันบ้านในขนมสังกัดกับปุงชนังกรงกับปุงชนังในประตามการไปเจ็บปีลูกอธิการโรนโกบากรงกับปุงชนังลูกห้องบุญฮะตัวบรรทุกหามในสันดับนวบลูกบานทลายทารถยนต์ได้สมัติกิจจับคอดหนึ่งพระปีนี้เตียงบุญเครื่องจีการซื้อระบบลูกชายเฮงเมียนตีหลุมเนยขนมพุ่มกระไดทนอดสังกัดไปกรงกับปุงชนังปีเครื่องเตี้ยจีระบบเนี่ยโรคซีดักใดขนมไข่ตะมองบาริกรอทั้งไงเกี่ยวกับการคืนทารถยนต์ขังลือแต่บางโบหรือเพลย์จิตขนมไข่โดยมันเป็นการริบจอมกรูบจิตนูลายที่ให้บรรดาเอาได้ทำไมแต่นู้จูระปัดระไปปิ้งดองเพลย์ทัวเอาบัตรบองสปอนเพียบตามดองเพลย์ในขนมไข่อย่างทัวป้าโป้ตอนนี้ปราโดยเชียริบจอมปราเพลย์ทัวมีได้ห้อยในไอ้บังก้อยมีกรูธนาดองเนี่ยได้ทัวดมน้าโดยซาแต่ดมทมอหนึ่งได้จุ่มในเรื่องดองเพลย์ตัวมองบาร์นโกบาร์บานมาต่อยดังคารถยนต์แต่บุญขันเลยนี่คลาอัดเปียสละเล็กคลาที่นั่นคือเปียสละเล็กไตปีขังมุกหากในปีได้มีครูจราจรการล้างปูกีอาจเกิดไปครูนบ้านอย่างงี้แบบตุ้ยปีจมาจราจรเพลิดครูตัวมองบ่าเรื่องจับเรื่องดักใดมันโปรมกรบโดยเมียนกายแต่ปัจจัยกติตรำตรึยังบานเคยในฉบับจราจรเพลิดครูหนึ่งฉบับใส่ปีเพลิดทนอสแต่เกกาปีอัมปีเรื่องหนึ่งต่างออกเอาการดักได้เติมเมียนอัญญาบันที่มุ้ยการจิตได้ยมลุที่ปีอัญญาบันเมียนในทางการอนุญาตเอาชื่อจราจรหรือดองเพลย์ติดบาสันเชียวิปัสเปียดอกเพลย์สาธินะโดยประการนามุ้ยเมียนในท่าบิดทะเลเมาบิปละกิตเราเอาเลี้ยงกันติดอันนั้นกับประกาศยังเมียนในจังนะบ่าเอายืมมันเซอร์จะอ่านวัตถีจีบเซ่คือกรองพนมเป้งคือทำเหมือนเมนมีในทางประกอบตัวดาวกาอูอับไปเรื่องดักใดทั่วอากาศกริกถังสองเล่ก็เป็นใต้แบบนี้ดาวอันลือมวยจำนวนnơiแต่การเมียนหายการnơiแต่การเมียนน้องยังคืนทาประสิทธิภาพในสักใดสำรักจะบอกสลารีจะทนีพนมเป้งมันไตรบานกี้ยมอ่านวัดดีหรือก็สักใดสำรักได้ห้ามปรามรถยนต์ทุนทุ่มรถยนต์ดักใดดักซักน้องรีทรีพนมเป้งนั่งไตรบานในเรียกก็ห้อยหรือก็อย่างไม่นั่งจับมือสะบองสู้ตัวเนี่ยน้องปีรีทรีพนมเป้งใจถ้าตาลิขิตได้บานปากกาอัมปีกาดักบ่มรามน้องไตรในเรียกก็เลือกล้างเอาจราจรล้างเว้นหรือก็แบบหน้าสมัยนี้บรรทอเรื่องมวยเตี้ยคือสมาตกิจจำรอกขายกับพงทมโรคคือชื่อปนัดสายสมุยดมในขนมรูมาสิ้นกันใส่จักรแต่เวงสักใดดีกาปีลูกชุดสมบูรณ์บาดังทาชื่อปนัดประเภททนงจำนวนสายสมุยดมทมไตรกำลังจำรอกขายกับพงทมนั่ง
រកឃើញនៅក្នុងរូងម៉ាស៊ីនស្រូវចាស់មួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិអាចារ្យលក្ខសង្កាត់អាចារ្យលក្ខក្រុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំកាលពីព្រលប់ថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2015កន្លងទៅហ្នឹងនគរបាលសេដ្ឋកិច្ចបានដឹងថាក្រោយពីសមត្ថកិច្ចបានទទួលដំណឹងថាមានរថយន្តដឹកឈើប្រណិតកិច្ចចូលទៅក្នុងទីតាំងរោងម៉ាស៊ីនស្រូវចាស់ខាងលើហ្នឹងទើបសមត្ថកិច្ចបានសុំគោលការណ៍ពីថ្នាក់លើដោយមានការចូលរួមនឹងដឹកនាំផ្ទាល់ពីលោកវង្សវឌ្ឍនាព្រះរាជអាជ្ញារងអមតុលាការខេត្តកំពង់ធំហើយចុះឆែកឆេររកឃើញឈើប្រណិតប្រភេទធ្នង់ចំនួន41ដុំធំហើយដឹកបញ្ជូនមករក្សាទុកនៅផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើស្ទូងដើម្បីវាស់វែងនិងផាកពិន័យរួចចំណែកឯម្ចាស់ឈើកិច្ចខ្លួនមុនពេលឆែកឆេរប្រពន្ធបានបន្តថាម្ចាស់ឈើឈ្មោះចែលីជាដាក់មកដូចជាអក្រក់ស្ដាប់បន្តិចណាមានតំណែងតំណងជាមួយលោកតាកុកលុនថៅកែរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំហើយព្រមទាំងបពពួកមួយចំនួនទៀតជាក្មួយអ្នកដែលមានមុខមានមាត់នៅក្នុងខេត្តនឹងដែរបាទនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះដែរក៏មានសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនតូចមិនចង់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានថតផ្សាយទេពីព្រោះខ្លាចប៉ះពាល់កិត្តិយសក្មួយអ្នកមុខអ្នកមាត់មួយចំនួនហើយនឹងខ្លាចបែកធ្លាយឆ្នាំងបាយរបស់ខ្លួនដែរបាទលោកវង្សវឌ្ឍនាព្រះអាជ្ញារងមានប្រសាសន៍ថាថ្លែងថាត្មងនោះការដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះចុះប្រតិបត្តិការនេះគឺបង្ក្រាបទីតាំងស្តុកឈើនេះគឺថាលោកបានឆ្លងយោបល់ទៅអាយដាមអភិបាលខេត្តនិងអនុវត្តតាមបទល្មើសជាក់ស្ដែងហើយឈើទាំង41ដុំធំស្មើនឹងជិត2ម៉ែត្រគូបនេះបានបកគលទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញគឺរដ្ឋបាលព្រៃឈើបំពេញបែបបទធ្វើការប៉ះពិន័យតាមច្បាប់ជាធរមានហើយចំពោះជនសង្ស័យដែលជាម្ចាស់ឈើព្រមទាំងអ្នកនៅពីក្រោយសមត្ថកិច្ចកំពុងបន្តស្រាវជ្រាវបាទយោងតាមអត្ថបទគឺថាអ្នកដែលប្រតិបត្តិការហ្នឹងគឺថាស្គាល់ឈ្មោះហើយអ្នកនៅពីក្រោយគឺមិនដឹងថាឈ្មោះអីទេបាទប៉ុន្តែរឿងសំខាន់លោកព្រះអាជ្ញាលោកបានមានប្រសាសន៍ថារឿងនេះគឺជារឿងបទល្មើសជាក់ស្ដែងមានន័យថាព្រះអាជ្ញាត្រូវចុះប្រព្រឹត្តឬក៏នគរបាលជំនាញនគរបាលដែលពាក់ព័ន្ធគឺគេអាចប្រតិបត្តិការរបស់គេបានហើយជាបញ្ហាចោទទេរឿងសុំគោលការណ៍ពីអាយដាមអភិបាលខេត្តវាគឺជារឿងទំនាក់ទំនងផ្នែករដ្ឋបាលមួយឬក៏ការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែមិនមែនតែគោរពតាមច្បាប់គឺព្រះអាជ្ញាគេមានសិទ្ធិពេញលេញហ្មងមិនចាំបាច់សុំគោលការណ៍ពីណាទេឲ្យតែជាបទល្មើសប្រឆាំងនឹងច្បាប់អានោះព្រះអាជ្ញាគឺអនុវត្តតាមច្បាប់បាទកុំលើកឡើងថាទេលោកព្រះអាជ្ញាឯងមិនមកធ្វើការតាពីពេញតាភូមិអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍អភិបាលខេត្តឯងមិនក៏មិនសុំយោបល់សុំគោលការណ៍ហើយជំរាបព្រះអាជ្ញាធ្វើអីព្រះអាជ្ញានឹងតំណាងឲ្យសង្គមនឹងមូលហ្មងគេពេលខ្លះព្រះអាជ្ញាចុះចាប់ឲ្យបាខេត្តឲ្យបាខេត្តទៅកមិនមែននិយាយរឿងកំពង់ធំទេណានិយាយជាគោលការណ៍ទូទៅបាទអរគុណសូមជូនទៅលោកបត្រាបន្តបាទមួយរឿងនៅកំពង់ធំនិយាយពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំព្រះដំរីស្រុកស្ទូងនិងឃុំដំរីស្លាប់ស្រុកកំពង់ស្វាយពីរស្រុកជាប់គ្នាចំនួន24គ្រួសារកើតទុកមិនសុខចិត្តដោយសារតែដីរបស់ពួកគាត់ចំនួន47ហិកតាដែលកំពុងតែអាស្រ័យផលជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅចំណុចកាត់ត្រង់ស្ថិតនៅទួលព្រំប្រទល់ស្រុកស្ទូងនិងស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំនោះត្រូវបានលោកមេឃុំទាំងពីរគប់គិតជាមួយនឹងឈ្មោះរំលោភឈូសឆាយយកដីពួកគាត់ហើយមានការឆ្លើយតបជាហោហែបន្តទៀតបាទប្រជាពលរដ្ឋលោកបានលើកឡើងថាជាជនរងគ្រោះទាំង24គ្រួសារបានឲ្យដឹងពួកគាត់ចំនួន24គ្រួសារខាងលើបានធ្វើស្រែចម្ការលើផ្ទៃដីចំនួន47ហិកតានិងអាស្រ័យផលជារៀងរាល់ឆ្នាំអស់ហើយរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយនេះប៉ុន្តែត្រូវបានគេយកគ្រឿងចាក់ទៅឈូសឆាយរំលោភយកហើយពួកគាត់បន្តថាកន្លងទៅពួកគាត់ធ្លាប់បានស្នើសុំទៅឲ្យមេឃុំដំរីស្លាប់ធ្វើលិខិតស្នាមកាន់កាប់ស្របច្បាប់ដែរតែត្រូវលោកមេឃុំបដិសេធមិនព្រមធ្វើលិខិតស្នាមឲ្យទេរហូតដល់ពេលថ្មីនេះស្រាប់តែលោកសៀនឆេងគូយកគ្រឿងចាក់មកឈូសឆាយលើផ្ទៃដីរបស់ពួកគាត់ពេលនោះពួកគាត់បាននាំគ្នាទៅខាត់កុំឲ្យមកឈូសឆាយដីរបស់ពួកគាត់បន្តដែលធ្វើឲ្យដីរបស់គាត់ហ្នឹងសូវស្រែប្រាំងជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលគាត់អាស្រ័យផលហើយដីពួកគាត់ហ្នឹងគឺគាត់បានគ្រប់គ្រងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយស្រាប់តែប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងបន្តថាដីនេះគេបានទិញតាំងពីឆ្នាំ2007មកម្លេះគ្រាដែលម្ចាស់ដីអត់បានដឹងអីសោះ
បាទហើយតកតងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងពីរស្រុកក្នុងខេត្តកំពង់ធំមានស្រុកស្ទូងនិងស្រុកកំពង់ស្វាយលោកអឹមថនអភិបាលស្រុកកំពង់ស្វាយលោកបានលើកឡើងថាលោកមិនបានទទួលព័ត៌មានលម្អិតអីទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកមេឃុំនៅក្នុងឃុំនីមួយៗនោះហើយតកតងទៅនឹងការឈូសឆាយដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីឈ្មោះសៀនឆេងគោនោះលោកបាននៅព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងលោកបានឲ្យមន្ត្រីជំនាញបានជួបប្រជុំគ្នាជាមួយនឹងភាគីទំនាស់ទាំងពីរហ្នឹងហើយបានស្រាវជ្រាវរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា 80% មានឯកសារដីធ្លីត្រឹមត្រូវបាទហ្នឹងលោកអភិបាលស្រុកលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងចំណែកឯប្រជាពលរដ្ឋ 20% ទៀតគ្មានឯកសារបញ្ជាក់ដីធ្លីច្បាស់លាស់នោះទេបាទហើយអញ្ចឹងទេលោកអភិបាលស្រុកក៏បានអះអាងបន្តដែរថាក្រុមការងារនឹងជួបប្រជុំគ្នាជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារហ្នឹងដើម្បីរកដំណោះស្រាយបន្ថែមទៀតថាតើដីហ្នឹងជារបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ 20% នោះបន្ថែមទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្លះបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិយាយជារួមជាទូទៅទេរឿងអចលនទ្រព្យវាខុសពីរឿងចលនទ្រព្យមិនន័យថាចលនទ្រព្យសំដៅទៅលើដីទៅលើផ្ទះនិយាយសាមញ្ញឲ្យខ្លីឆាប់យល់ទៅហ្មងដល់ពេលរឿងចលនទ្រព្យវិញសំដៅទៅលើវត្ថុណាដែលអាចចល័តទីតាំងបានដោយងាយស្រួលមិនខូចខាតទ្រង់ទ្រីឬក៏មិនប៉ះពាល់វាអុកមកបិចសិភៅហ្នឹងបាទអាហ្នឹងហើយចលនទ្រព្យម៉ូតូឡានហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងដីរឿងផ្ទះនេះបើទោះបីជាយើងនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងទោះបីជាយើងនៅលើដីហ្នឹងក៏ច្បាប់មិនទាន់សន្មតថាយើងគឺជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដែរឬក៏កម្មសិទ្ធិករដែរគឺតើតែមានលិខិតស្នាមហើយលិខិតស្នាមនោះមិនមែនមានន័យថាឲ្យតែមានលិខិតស្នាមគឺបញ្ជាក់ថាយើងគឺជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទេត្រឹមភូមិត្រឹមឃុំគឺមិនតាន់ក៏តែចូលទៅដល់អង្គភាពសូយោដីកាយឡ័យសូយោដីមន្ទីរសូយោដីរហូតតយើងទៅគេកាត់ឈ្មោះកាត់អីចេញប្លង់សិទ្ធិកម្មកាប់ឬក៏បានកម្មសិទ្ធិអីអានោះបានយើងខ្លាចជាកម្មសិទ្ធិករពេញលេញបាទអញ្ចឹងគឺថាសូមឲ្យបងប្អូនប្រញាប់ប្រញាល់នៅក្នុងការរកលិខិតបញ្ជាក់ថាយើងគឺជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិកម្មកាប់លើអចលនទ្រព្យដីឬក៏ផ្ទះហ្នឹងបាទមិនមែនកើតឡើងដោយសារតែអំពើផ្សេងការគប់គិតដើម្បីប្រយោជន៍ណាមួយទេគឺកើតឡើងដោយស្របច្បាប់ផងជូនមករឿងទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍវិញតិចរឿងតិចបន្តិចបាទតិចឲ្យធ្ងន់ទៀតរឿងហ្នឹងធ្ងន់យ៉ាងម៉េចជឿចាំមើលធ្ងន់ឲ្យតិចឲ្យធ្ងន់ហ្នឹងគឺថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាជីវករផ្សារវារិញស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុបានរីករាយសាទរសប្បាយចិត្តណាស់យ៉ាងខ្លាំងដែលទទួលបានផ្លូវបេតុងនៅជុំវិញផ្សារវារិញពីការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់អាជ្ញាធរស្រុកនិងដែលចំណាយថវិការបស់អ្នកវិនិយោគផ្សារវារិញនឹងតែហ្មងឃើញទេតិចចិត្តឲ្យធ្ងន់ដោយសារតែបេតុងបាទលោកទឹកវុធីបាទអភិបាលស្រុកព្រៃនប់បានថ្លែងថាក្នុងឱកាសចុះពិនិត្យផ្លូវដែលទើបស្ថាបនារួចនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នឹងថាអនាម័យសុខភាពសម្រាប់ធ្នាប់គឺជាកត្តាចម្បងណាស់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវករលក់ដូរក្នុងផ្សារនឹងដូច្នេះអាជ្ញាធរស្រុកបានយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញដល់ប្រធានហៅថាអ្នកវិនិយោគអ្នកម៉ៅការផ្សារវារិញដើម្បីចំណាយថវិកាមកលើការអភិវឌ្ឍផ្លូវចូលផ្សារក៏ដូចជាជុំវិញផ្សារនិងរៀបចំប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកអមតាមបណ្ដោយផ្លូវធ្វើអំពីបេតុងហើយជៀសវាងជន់លិចកកស្ទះដោយសារតែកាកសំណល់ផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អនាម័យសុខភាពរបស់បងប្អូនអាជីវករអ្នកលក់អ្នកដូរក្នុងផ្សារនិងបងប្អូនអ្នកដែលទៅទិញឬក៏អ្នកទៅពីចម្ងាយនេះដូចលោកបុត្រាបុត្រអីនាំក្រុមគ្រួសារទៅដើរលេងដើរអីចឹងទៅយើងមិនចូលទិញបាទអញ្ចឹងកាលណាចូលទៅស្អាតគឺថាយើងនឹងដើរនិយាយតគ្នាទៅផ្សារវារិញលោកអភិបាលស្រុកអ្នកគ្រប់គ្រងផ្សារនឹងស្អាតបាទល្អបាទអញ្ចឹងគេទៅទៀតបាទវិញដល់ពេលចូលទៅដល់សិតតែផុកសិតតែជ្រាំសិតតែស្អុយគេថាអូស្អុយផ្សារនោះទំនិញដូចល្អដែរប៉ុន្តែវាទាស់ស្អុយនារីអ្នកលក់នឹងស្អាតប៉ុន្តែវាទាស់តែជុំវិញនឹងសិតតែផុកអញ្ចឹងគេលែងហ៊ានទៅដែរបាទហ្នឹងហើយឥឡូវសូមជូនប៉ុណ្ណឹងបាទពីការអភិវឌ្ឍជុំវិញផ្សារហ្នឹងបាទអរគុណសូមជូនលោកបន្តបាទបន្តនឹងនិយាយពីប្រធានរដ្ឋសភានគរបាលជាតិកម្ពុជាលោកបានពមៀនដាក់វិន័យចំពោះមន្ត្រីដែលបន្តអសកម្មការងារនៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់ក្រសួងនីមួយៗរបស់ខ្លួនជាពិសេសគឺនៅក្នុងនគរបាលជាតិហ្មងបាទដែលថ្លែងបើកសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2014កន្លងទៅថ្មីនេះលោកបណ្ឌិតសុភាលោកនាយដំស្នីនាយដំស្នីអាដាមនាយដំស្នីសេងប៉ូលីបាទប្រធានបណ្ឌិតសុភានគរបាលកម្ពុជាបានលើកពីភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីនគរបាលនៅក្នុងពេលដែលបំពេញភារកិច្ចកន្លងមកគឺមួយចំនួនគោរពវិន័យនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់អង្គភាព
នឹងតมันនឹងមិនទាន់បានល្អប្រសើរទេមកបំពេញភារកិច្ចនៅមានភាពយឺតយ៉ាវអ្នកខ្លះនឹងមានវត្តមានច្រើនណាក្នុងមួយខែរីឯមួយចំនួនទៀតនៅមិនទាន់មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះភារកិច្ចនិងទូនាទីរបស់ខ្លួនទាល់តែសោះត្មងអាដាមបានលើកឡើងថាភាពអសកម្មទាំងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីតម្រូវក៏ដូចជាគំរូដ៏អាក្រក់មួយនៅក្នុងអង្គភាពដោយអាដាមបានពមៀនធ្ងន់ដល់មន្ត្រីអសកម្មទាំងនោះឲ្យមានការកែលម្អខ្លួនរៀបចំអរិយាប័ត្រខ្លួនឲ្យមានសីលធម៌ល្អដើម្បីក្លាយខ្លួនជាមន្ត្រីគំរូក្នុងនាមជាអ្នកអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលគឺត្រូវតែធ្វើជាគំរូល្អសម្រាប់អ្នកដទៃហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅបើមន្ត្រីណានៅតែបន្តធ្វើអរិយាប័ត្រពើងទ្រូងមិនទទួលខុសត្រូវលើការងារនិងភារកិច្ចខ្លួននោះអង្គភាពនឹងអនុវត្តវិធានការបានតឹងរឹងហើយក្នុងនោះគឺមកហៅមកស្ដីបន្ទោសឲ្យឬក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មវិន័យហើយក្នុងករណីនៅតែមិនព្រមកែខ្លួនអង្គភាពនឹងស្នើសុំទៅអគ្គភស្តុភារដើម្បីបង្កក់ប្រាក់បៀវត្សឲ្យនៅសម្រាប់មន្ត្រីនោះទៀតផងកក់ប្រាក់បៀវត្សទៀតកក់ប្រាក់បៀវត្សកុំបើកប្រាក់បៀវត្សហើយបន្តមកទៀតគឺថាជួជើងឬខដកក្របខ័ណ្ឌចុងក្រោយបាទអត់បានបន្ថែមមកផ្ទុយហ្នឹងអូអញ្ចឹងហ៎មកថែមមកចប់មកបាទអញ្ចឹងទេអាដាមបានលើកឡើងថាសាលាក៏នឹងមានគម្រោងដែររៀបចំបណ្ដុំបណ្ដាលអំពីក្រមសីលធម៌សម្រាប់មន្ត្រីនគរបាលជាតិដោយសារតែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានការសង្កេតឃើញថាកងកម្លាំងនគរបាលមួយចំនួនមានឋានន្តរស័ក្តិជាអធិការរងឬជាមេប៉ុស្តិ៍នៅមានអេរិយាប័ត្រមិនល្អដែលទាមទារស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់បញ្ជូនមន្ត្រីនគរបាលទាំងនោះមកចូលសាលាធ្វើការរៀបចំវឹកវើដើម្បីឲ្យពួកគេនឹងគឺបានយល់ដឹងអំពីក្រមសីលធម៌ផងក្នុងនាមជាកងកម្លាំងនគរបាលជាតិដែលមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងការងារនិងប្រទេសជាតិអាដាមបានពង្រឹងរៀបចំចុងក្រោយថាសាលានឹងគ្រោងរៀបចំគេហៅថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់មន្ត្រីនគរបាលសកម្មការងារនិងមន្ត្រីនគរបាលដែលមានអរិយាប័ត្រល្អប្រសើរនិងមានស្នាដៃល្អក្នុងពេលដែលបំពេញកាតព្វកិច្ចការងារដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់នឹងឲ្យខិតខំបំពេញកិច្ចការងារបន្តទៀតបានល្អប្រសើរនៅក្នុងអង្គភាពបាទលើកឡើងចំណុចមួយនិយាយពីរឿងនគរបាលបើនិយាយជារឿងទូទៅមិនផ្ដោតទៅលើប៉ុស្តិ៍ណាមួយទេបើចង់ច្បាស់ចង់ខ្ញុំបញ្ជាក់ក្រោយថាប៉ុស្តិ៍ណាឬក៏រដ្ឋបាលឃុំណារឿងបាត់ល្មើសព្រហ្មទណ្ឌមួយកើតឡើងហើយជនល្មើសរត់គេចខ្លួនឧមាក្មេងៗវាយគ្នាណារត់គេចខ្លួនពីឃុំហ្នឹងចេញពីដែនដីរបស់ខ្លួនទៅដល់ឃុំមួយទៀតដល់ពេលគាត់ថាអេឲ្យទៅចាប់អាម៉េចបើគេរត់ចេញពីដែនដីរបស់ខ្ញុំបានហើយហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការងារមិនកើតទេបាទទៅប្តឹងខាងប៉ុស្តិ៍ឃុំនោះទៅគឺទៅបាត់ហើយអាហ្នឹងវាជារឿងមានន័យថាម៉េចយើងមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាសិតតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្នាបើសិនជាវារត់ចេញទៅគឺយើងតាក់ទងបោះដៃទៅខាងប៉ុស្តិ៍គោលដៅផ្សេងឬក៏ឃុំផ្សេងទៅរួចមកយើងឆ្លោយដាក់ប្រជាជនអញ្ចឹងចប់អត់ទៅពឹងមានណាទៀតអាហ្នឹងគិតតែម៉េចចឹងបើនគរបាលគាត់ថាអញ្ចឹងហើយដល់ពេលប្រជាជនសាមញ្ញគាត់គិតតែខ្លាចទេណាបាទសូមឲ្យបាត់រឿងអញ្ចឹងបាទអរគុណណាស់អាដាមសេងភលីដូចខំប្រឹងប្រែងណែឃើញមុខគាត់រៀងជាប់បន្តិចពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់គាត់មុខគាត់រៀងសខ្ចីជាងហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងចុះមូលដ្ឋានច្រើនហាលក្តៅហាលភ្លៀងហាលអីដើម្បីទៅបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីនគរបាលនៅតាមភូមិភាគនីមួយៗណាបាទអរគុណសូមអនុញ្ញាតពេលសម្រាប់ផ្លែតសិនបន្តិចទៀតយើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូននូវព័ត៌មានសំខាន់ជូនដល់លោកអ្នកជាបន្តទៅទៀតជាពិសេសគឺលទ្ធផលជុំវិញការវិលត្រឡប់របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទទូរទស្សនិកជនយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនព័ត៌មានសំខាន់បន្តទៅមុខទៀតព័ត៌មានដែលត្រូវជម្រាបជូននៅពេលនេះគឺតាក់ទិនទៅនឹងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានលើកឡើងពីជោគជ័យធំរបស់កម្ពុជាភារៈបន្ទាប់លោកស្ការជម្រាបជូនព័ត៌មានពិស្ដារបាទសូមជឿបាទអរគុណច្រើនលោកបុត្រាទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានវិលមកពីចូលរួមសន្និសីទពិភពលោកលើកទី3របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលស្ដីអំពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយនៅក្នុងទីក្រុងសេនដាយនៃប្រទេសជប៉ុនហើយដែលចាប់តាំងពីថ្ងៃទី13ខែមីនារហូតមកបាទការទៅចូលរួមសន្និសីទពិភពលោកនេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់មនុស្សដែលចូលរួមប្រមាណជា 8,000 នាក់ដែលមានប្រទេសជាង150ប្រទេសចូលរួមបាទប៉ុន្តែក្រៅពីការថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងសន្និសីទពិភពលោកនេះគឺថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជួបសវនាការជាមួយនឹងមេដឹកនាំពិភពលោកសំខាន់ចំនួន3ទី1សម្ដេចបានជួបសវនាការជាមួយនឹងអាដាមបានគីមូនអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបាទ
អាយដាមបានគីមូនអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងអំពីជោគជ័យធំសំខាន់របស់កម្ពុជាបាទទី1គឺកម្ពុជាបានសម្របសម្រួលនយោបាយរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលទ្ធផលជោគជ័យដែលកំពុងតែដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្តទៅទៀតបាទបន្តមកទៀតកម្ពុជាបានអនុវត្តគេហៅថាគោលដៅសហសវត្តណាបានល្អប្រសើរដែលអត្រានៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រគឺស្ថិតនៅក្រោម 18% បាទចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលកម្ពុជាបានសហការយ៉ាងល្អប្រសើរបំផុតជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីដំណើរការនៃតុលាការនេះដើម្បីច្បាស់អំពីលទ្ធផលនៃសវនកម្មជាមួយនឹងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមស្ដាប់ការថ្លែងបញ្ជាក់របស់អាយដាមបណ្ឌិតកៅកំហួនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយជាអ្នកនាំពាក្យនៃដំណើរផ្លូវការនេះបាទសូមអញ្ជើញហើយជាពិសេសក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររហូតមកដល់ឥឡូវនេះយើងឃើញថានៅក្រោម8-10%បាទនេះជាការជោគជ័យដែលអង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសបានទទួលស្គាល់ថាជាការជោគជ័យរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯកឧត្តមកិច្ចលេខាធិការបានសម្ដែងការពេញចិត្តរបស់គាត់អំពីការចរចានយោបាយរវាងគណៈបកទាំងពីរបាទនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលឃើញលទ្ធផលមានដំណើរការទៅមុខហើយគាត់បានគូសបញ្ជាក់ថានេះដោយសារមានការដឹកនាំតល្អរបស់ស្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការចរចាជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយតាមរយៈការចរចានេះបាទការចរចាផ្នែកនយោបាយរវាងគណៈបកទាំងពីរនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជូនតែដំណឹងបាត់គំមុនថាការចរចានេះបានធ្វើមួយរយៈហើយឥឡូវនេះកំពុងតែចរចាដើម្បីជំរុញបញ្ចប់ការចរចាជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតហើយនឹងឈូលទៅដល់រហូតដល់ការបង្កើតគណៈកម្មការក្នុងការបោះឆ្នោតដូច្នេះការងារទៅមុខរលូនបាទនៅក្នុងនេះគឺអាដាមបានគូនបានថ្លែងមកគុណដល់ស្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាពិសេសផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទាំងខាងកម្ពុជាយើងផងខាងជួយដល់ខាងអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែលបានដោះស្រាយគ្រប់គ្រងនៅដំណើរការនៃតុលាការខ្មែរក្រហមនេះតុលាការនេះគឺស្រាប់ហើយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងបានចេញសហកម្មមួយចំនួនកន្លងមកនេះហើយមិនមានការសន្យាថ្មីទេគាត់ថាមានការគូបញ្ជាក់និងការថ្លែងអំណរគុណរបស់អាយដាមបានចំនួនបាទចំពោះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទនៅពេលខាងមុខនេះប្រហែលជាខែ7អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងមានកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ពិភពលោកមួយទៀតហើយដែលអាយដាមបានគីមូនអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងអញ្ជើញសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរបន្ទាប់ពីនោះគឺថាសម្ដេចបានជួបសវនកម្មជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីជប៉ុនបាទស៊ីនស៊ូអាបេនៅក្នុងជំនួបសវនកម្មរវាងលោកស៊ីនស៊ូអាបេប្រធានាធិបតីប្រទេសជប៉ុននិងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាយដាមស៊ីនស៊ូអាបេបានលើកឡើងអំពីគេហៅថាការចង់ឲ្យមានជើងហោះហើរពីប្រទេសជប៉ុនមកកាន់កម្ពុជាហើយសម្ដេចក៏បានឯកភាពថាសូមឲ្យកិច្ចការងារនឹងរុញឲ្យលឿនឲ្យបញ្ញាប់រឿងជើងហោះហើរមកកាន់កម្ពុជានឹងបន្តមកទៀតគឺថាមានរឿងច្រើននៅជជែកគ្នាក្នុងនោះគឺថាជប៉ុនបានប្រកាសថានឹងផ្ដល់ជំនួយជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន$158 លានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួសជុលផ្លូវជាតិលេខ5បាទផ្លូវជាតិលេខ5ហ្នឹងហើយនឹងបញ្ជូននៅមន្ត្រីជំនាញផ្នែកហៅថាកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតមកកាន់កម្ពុជានៅពេលដែលគណៈបកទាំងពីរគឺថាបានស្របស្រួលគ្នាបង្កើតហៅថាកោចបបង្កើតកោចបហើយប្រទេសជប៉ុនក៏ដូចនឹងអាយដាមបានគីមូនបាញ់មិញដែរថាសរសើរថាកម្ពុជាបានសម្របសម្រួលនយោបាយបានល្អប្រសើរហើយឈានរហូតមកដល់ការបង្កើតនៅហៅថាលក្ខខណ្ឌផ្សេងដើម្បីកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតបាទឥឡូវនេះសូមស្ដាប់ការបញ្ជាក់របស់អាយដាម
កៅកំហួនជាបន្តទៅទៀតអំពីជំនួបរវាងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងអាដាមស៊ិនស៊ូអាបេនៃប្រទេសជប៉ុនបាទជាពិសេសដែលគាត់ចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងគឺជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យមានការអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងកាសចរស៊ីវិលការហោះហើរផ្ទាល់រវាងប្រទេសទាំងពីរនេះដោយឥឡូវនេះមានក្រុមហ៊ុនអាដាមស៊ិនស៊ូអាបេបានបញ្ជាក់ថាមានក្រុមហ៊ុនANA នេះដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការហោះហើរអញ្ចឹងគឺសម្ដេចជួនរដ្ឋបានស្នើថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការហោះហើរបានឆាប់នៅក្នុងនេះអាដាមស៊ិនស៊ូអាបេមានការសប្បាយរីករាយហើយមានការកោតសរសើរដល់សម្ដេចជួនរដ្ឋអំពីកំណែទម្រង់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយចាត់ទុកថាកំណែទម្រង់កម្ពុជាមានការវិវត្តប្រមុខមានការជោគជ័យហើយជាពិសេសទៀតកំណែទម្រង់លើការបោះឆ្នោតនេះតែម្ដងហើយអាដាមស៊ិនស៊ូអាបេសង្ឃឹមថាកំណែទម្រង់នេះមាននឹងបន្តទៀតរហូតដល់គណៈបកទាំងពីរឲ្យសម្រេចការបានទាំងស្រុងហើយសម្ដេចយុវរដ្ឋបានបញ្ជូនដែរថាកន្លងមកនេះអំពីការកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនេះគណៈបកទាំងពីរបានខិតខំធ្វើការងារនេះរហូតមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាជិតចប់ជា 100% ហើយរងចាំតែសភាហើយនឹងការបង្កើតគោលចំបទេហើយក្រោយពីការសម្រេចការនេះហើយជប៉ុនអាចបញ្ជូនអ្នកឯកទេសទាំងគាត់បាទដើម្បីមកចូលរួមការងារជាពិសេសការចុះបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតនេះតែម្ដងហើយអាដាមស៊ិនស៊ូអាបេបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅជាមួយពីពីនេះថារាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងផ្ដល់ជំនួយសម្បទានចំនួន19,200 លានយេនស្មើនឹងប្រមាណ158លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសម្រាប់កសាងផ្លូវជាតិលេខ5បាទអាដាមស៊ិនស៊ូអាបេមានការសប្បាយរីករាយដែលឃើញក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមកប្រដាក់ទុននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏សង្ឃឹមថាការប្រដាក់ទុនរបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុននឹងបន្តទៅទៀតដោយគាត់សង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងបន្តផ្ដល់បរិយាកាសល្អសម្រាប់វិនិយោគបាទជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនតែម្ដងការបង្កើតរោងចក្រធ្យូងថ្មដើម្បីផលិតអគ្គិសនីនៅប្រទេសកម្ពុជានេះអាដាមស៊ិនស៊ូអាបេសង្ឃឹមថាប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើការងារនេះបាទហើយសម្រាប់យោងរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រសាសន៍ដែរថាកម្ពុជាយើងកន្លងមកបានមានផែនការហើយពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងសពថ្ងៃយើងប្រើប្រាស់វេរអគ្គិសនីជើងខែប្រាំងឡើងភ្លើងយើងនៅខ្វះដែរអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ជូនថ្មនេះអាចជួយមកចំណែកទៀតដើម្បីឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងការប្រងបាទអាដាមស៊ិនស៊ូអាបេមេដឹកនាំប្រទេសជប៉ុនបានថ្លែងអំណរគុណដល់កម្ពុជាដែលបានយករូបស្ពានអ្នកលឿងដាក់នៅលើក្រដាសប្រាក់500រៀលរបស់កម្ពុជាដែលបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងល្អទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រតរៀងទៅហើយជប៉ុននិងកម្ពុជានឹងចាប់ដៃគ្នាជារៀងរហូតដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងកសាងសន្តិភាពនៅក្នុងពិភពលោកហើយក្នុងនោះដែរអាដាមស៊ិនស៊ូអាបេក៏បានស្នើឲ្យសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចគឺថាគាំទ្រគេហៅថាទូនីតិរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលត្រូវចូលរួមនៅក្នុងការកសាងសន្តិភាពផងដែរបាទអរគុណណាស់ឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតសង្ខេបត្រឹមហ្នឹងហើយព័ត៌មានជាតិនឹងលំអិតបន្តទៀតនៅពេលល្ងាចហើយខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានមួយទៀតមុននឹងបកគលភិរៈទៅលោកបុត្រាចុងក្រោយគឺនៅទីសាខាកណ្ដាលនៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញនេះគឺថាមានការរៀបចំបំពាក់នៅឧបករណ៍ស្ដាប់ដល់បងប្អូនបងដែលមិនអាចស្ដាប់ឮមានន័យថាកោឬក៏ថ្លង់ណាចំនួន1000និយាយរួមទៅជិត1500ហើយសម្រាប់ថវិកាដែលត្រូវចំណាយលើឧបករណ៍ទាំងមូលហ្នឹងវាអស់ថវិកាសរុបនោះគឺថា 2.5 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទៅទេ2.5 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឧបករណ៍គាត់មកបំពាក់នឹងតិចហ្នឹងណាបាទហើយក្នុងនោះគឺថាមានបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋកុមារីដែលកោដែលថ្លង់ចំនួន1412នាក់ដែលមកពីខណ្ឌទាំង12នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
ហើយក្នុងពិធីប្រកាសម្សិលមិញនេះគឺថាជំនួយឧបករណ៍ជំនួយសម្លេងហើយនឹងថវិកាផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹងគឺផ្ដល់ដោយមូលនិធិ Starkey និងអង្គការក្តីសង្ឃឹមកម្ពុជានៅសង្ហបុរីបាទគេយកទៅជួយជ្រោមជ្រែងយើងហើយដោយសារតែយើងគឺថាមានការខ្វះខាតទី1យើងយកអាចជំនួយរបស់គេមកហ្នឹងគឺថាធ្វើទៅវាត្រូវទិសដៅដល់ខ្ទង់ចំណាយត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយបាទលោកជំទាវខួនសូដារីអនុប្រធានការក្បាលក្រហមកម្ពុជាតំណាងដល់គង់ពោះរបស់សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានការក្បាលក្រហមកម្ពុជាលោកជំទាវបានថ្លែងថានេះគឺជាការជួយជ្រោមជ្រែងធំធេងបំផុតដល់កម្ពុជាជាពិសេសគឺដល់សម័យខ្លួនកុមារាកុមារីបងប្អូនទាំងអស់ដែលមិនអាចស្ដាប់ឮហើយលើនេះគេបានស្ដាប់ឮវិញគេអាចឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងសង្គមទាំងមូលនោះហើយគឺជាការផ្ដល់សិទ្ធិគេហៅថាលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សដ៏ធំធេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសិទ្ធិខាងផ្លូវចិត្តសិទ្ធិខាងការទទួលបានដំណឹងព័ត៌មានពីព្រោះកាលណាយើងស្ដាប់បន្លឺសួរថាតើយើងទទួលបានដំណឹងបានព័ត៌មានទេសូនស្វ័យគុណអានន្តបាទហើយលោកជំទាវខួនសូដារីបានថ្លែងថាទោះបីជាកុមារាកុមារីបងប្អូនទូទៅពិការកោថ្លង់ក៏ជាមនុស្សដែលមានសិទ្ធិមានសេរីភាពដែរមិនមែនមានន័យថាពួកគេស្ថិតនៅក្រៅសង្គมស្ថិតនៅក្រៅសហគមន៍នោះទេដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួមបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្ដល់តម្លៃផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនៅជាមួយពួកគេឲ្យคล้ายទៅជាសហគមន៍មួយដ៏កក់ក្ដៅដ៏មានភេទរភាពបាទអញ្ចឹងទេកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងទាំង12ខណ្ឌហ្នឹងប៉ុន្តែមិនអាចបំពាក់គ្រប់12ខណ្ឌហ្នឹងទេគឺថាដាក់ថ្ងៃដាក់វេនជាលំដាប់លំដោយនៅនឹងគេហៅថាគណៈកម្មការកណ្ដាលការិយាល័យកណ្ដាលរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាតែហ្មងបាទអញ្ចឹងគឺថាព្រឹកហ្នឹងទៅទៀតបាទក្នុងឱកាសនោះដែរគឺអាយដាមប៉ាជាទវងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកក៏បានចូលរួមក្នុងនាមជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងគឺអាយដាមបានចាត់ទុកថានោះគឺជាសកម្មភាពមួយដ៏វិជ្ជមានណាស់បាទដែលបានចូលរួមក្នុងនាមជាមនុស្សជាតិបាទរូបកណ្ដាលគឺភរិយារបស់អាយដាមហ៊ុនម៉ាណែតបាទដែលបានចូលរួមក្នុងនាមក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តណារបស់សម្ដេចតេជោនោះបាទហើយអាយដាមប៉ាជាទវងលោកបានថ្លែងថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងរឿងនេះដែលបានជួយកងគាជួយទំនាក់ទំនងអីគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់មកជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុមារាកុមារីយើងដែលអាចស្ដាប់បានឃើញទេបំពាក់នៅត្រចៀកអញ្ចឹងបាទអូហើយគេឆ្លើយឆ្លងគ្នាគឺលឺទេហ្មងលឺហ្មងលឺគឺនិយាយទៅវិញនិយាយទៅមកបានបាទហើយក្រៅពីបំពាក់ឧបករណ៍ស្ដាប់ជំនួយសម្លេងស្ដាប់ត្រចៀកហ្នឹងគឺថាបំពាក់មេដៃជូនមួយទៀតបែបមេដៃជូនមួយទៀតល្អប្រពៃបាទហ្នឹងលោកបត្រាបើសិនស្ដាប់មិនសូវបានទេអាចតាក់ទងបានប៉ុន្តែគេក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទេហើយទៅតាមបណ្ដាខេត្តប្រហែលជាមានជំហានជាបន្តទៅទៀតបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាកាកបាទក្រហមមិនមែនមានតួនាទីតែមួយគត់នៅក្នុងការផ្ដល់ហៅថាអំណោយទេគឺមានសកម្មភាពជាច្រើនទៀតពាក់ព័ន្ធសុខភាពពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចរាចរណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំយុវជនមិត្តអប់រំមិត្តជាដើមបាទនៅមានរឿងជាច្រើនអរគុណណាស់ខ្ញុំបាទសង្ខេបត្រឹមហ្នឹងហើយជូនភារៈទៅលោកបត្រាវិញម្ដងសូមជឿបាទសូមអរគុណលោកសខាទ្រូទស្សនិកជនឥឡូវប្លែកបន្តិចនិយាយពីវិស័យអប់រំផងសិល្បៈលើគ្នាផងដោយសារតែជំហានដំបូងហ្នឹងគឺវិទ្យាស្ថានសិល្បៈភ្នំពេញអន្តរជាតិរៀបចំការប្រគំតន្ត្រីដើម្បីគេហៅថារាជអង្គាសហ្នឹងប្រមូលនិធិសម្រាប់គុតផ្គង់ទៅដល់និស្សិតអាហារូបករណ៍ដែលសិក្សានៅក្នុងសាលាទាំងមូលបាទចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅហ្នឹងគឺវិទ្យាស្ថានសិល្បៈភ្នំពេញអន្តរជាតិហៅកាត់ថា PPIA បានរៀបចំការប្រគំតន្ត្រីរាជអង្គាសមូលនិធិសម្រាប់សិស្សនិស្សិតអាហារូបករណ៍ដោយមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករនោះពីសំណាក់សាស្ត្រាចារ្យសិស្សនិស្សិតលោកគ្រូអ្នកគ្រូភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិជាង200រូបដែរហើយបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកស្រីហុងសុភ័ណ្ឌដែលជាប្រធានផ្នែករដ្ឋបាលវិទ្យាស្ថាន PPIA ហ្នឹងលោកបានលើកឡើងថារយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយដែលសាលាបានដំណើរការហើយអញ្ចឹងទេគឺបានបង្ហាញដល់សិស្សផ្នែកដូតតន្ត្រីគំនូរតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេបានល្អប្រសើរតាមការគួរដែរនិស្សិតគឺមានសមត្ថភាពខ្ពស់ចំជំនាញច្បាស់លាស់ដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាដៃគូក្នុងការផ្ដល់ចំណេះដឹងខាងផ្នែកសិល្បៈដូតន្ត្រីរូបគំនូរនិងផ្នែករាំច្រៀងដោយបានផ្ដល់នៅធនធានមនុស្សដូចជាសាស្ត្រាចារ្យសម្ភារៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អប្រសើរអញ្ចឹងទៅ
បាទលោកស្រីបន្ថែមថារៀងរាល់ឆ្នាំសាលាតែងតែប្រពៃកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រី Classical Music បាទរូបភាពនេះឡើងគឺដើម្បីរីរោគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតដែលកំពុងតែសិក្សាមានទេពកោសល្យមានដុងមានជំនាញផ្នែកដូតន្ត្រីនឹងឲ្យបាន 100% ដែរហើយបញ្ជាក់ដែរថាសិស្សដែលចូលទៅសិក្សានោះគឺមានរហូតដល់50រូបហើយបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកស្រីច័ន្ទហេលីដែលជាអគ្គនាយិកាវិទ្យាស្ថានសិល្បៈភ្នំពេញអន្តរជាតិនឹងលោកបានថ្លែងថាលោកស្រីពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដោយសារតែលោកស្រីជាជនបរទេសហើយពេលដែលឃើញបងប្អូននិស្សិតហ្នឹងគឺអាចលេងព្យ៉ាណូវីយូឡុងព្រមផ្លុំត្រែនិងគូរូបភាពបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញនោះទើបទទូចឲ្យបងប្អូនត្រូវព្យាយាមសិក្សាបន្តទៀតដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងនិងសម្រាប់យកទៅប្រកបរបរចាំជីវិតនៅពេលខាងមុខទៀតហើយលោកស្រីនាយិកាបានបញ្ញាថានឹងខិតខំចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងចែករំលែកនៅចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើទាំងនេះជូនដល់បងប្អូននិស្សិតកម្ពុជាឲ្យមានបានល្អមួយកម្រិតទៀតដែលចង់សិក្សាលើផ្នែកតន្ត្រីនឹងហើយសូមបញ្ជាក់ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងវិទ្យាស្ថាន PPIA នឹងជាសាលាសិល្បៈឯកជនតែមួយគត់ទេនៅក្នុងបរិយាកាសកម្ពុជាយើងដែលមាននិស្សិតកំពុងសិក្សាផ្នែកតន្ត្រីគំនូរជាង50រូបហើយភាគច្រើននឹងជានិស្សិតអាហារូបករណ៍ដោយសារតែសាលានឹងគឺបានទើបតែបង្កើតបានតែ2ឆ្នាំទេហើយនឹងពង្រីកសក្តានុពលបន្ថែមទៀតនៅខាងផ្នែករាំច្រៀងនៅថ្ងៃខាងមុខនៅពេលដែលមានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់មេដាបេដាក៏ដូចជានិស្សិតនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងសិក្សាខាងផ្នែកតន្ត្រីនឹងបាទលោកបត្រាខ្ញុំសូមកាត់លោកបន្តិចដែរមុននឹងចូលទៅព័ត៌មានមួយទៀតកុំឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រោះបងប្អូនអ្នកលេង Facebook គាត់ឆាតមកសួរថាឧបករណ៍ដាក់តិចហ្នឹងអាហ្នឹងតម្លៃវាប្រហែលបាទបានសរុបរហូតដល់2លានជាង2លាន5សែនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបាទគឺថាតម្លៃវាអាចមានចាប់ពី$400សហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ទៅជាង$1000សហរដ្ឋអាមេរិកមិនថោកដែរចុងជាង1000អរគុណណាសូមជិញបន្តព័ត៌មានបាទបន្តរឿងចុងក្រោយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិយាយពីការកសាងវិញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាពិសេសគឺការជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកអាដាមសៀងណាមអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលសៀមរាបបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធអគារសិក្សាចំនួន2ខ្នងជាជំនួយរបស់លោកសាលាអង់រីកូសប្បុរសជនស្វីសនៅក្នុងវិទ្យាល័យដំដែកស្រុកសូននិគមខេត្តសៀមរាបកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅហ្នឹងគឺលោកសាលាអង់រីកូជាសប្បុរសជនស្វីសបានជួយលើកវិស័យអប់រំនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបក្នុងការជួយសាងសង់សាលារៀនបានចំនួន35ខ្នងបណ្ណាល័យនិងអគារមត្តេយសិក្សាចំនួន11ខ្នងហើយអ្វីដែលលោកចង់គឺចង់ឲ្យកូនខ្មែរបានរៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់និងទទួលបានចំណេះដឹងគ្រប់គ្នាដូចនេះអាដាមសូមឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ត្រូវខិតខំរៀនសូត្រឲ្យបានពូកែឆ្លើយតបទៅនឹងទឹកចិត្តសប្បុរសជនដែលបានជួយជាពិសេសគឺស្របពេលទៅនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅលើវិស័យអប់រំផងហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺស្របពេលដែលសិស្សានុសិស្សទាំងអស់មិនអាចប្រឡងជាប់បាក់ឌុបបានទេប្រសិនបើជាមិនមានលទ្ធភាពឬក៏សមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រឡងយកនៅថ្ងៃមុខលោកសាលាអង់រីកូជាសប្បុរសជនស្វីសនឹងលោកបានថ្លែងថាគោលដៅមនុស្សធម៌របស់លោកគឺមកកាន់ខេត្តសៀមរាបគឺផ្ដោតទៅលើវិស័យចំនួន2សំខាន់ទី1គឺវិស័យអប់រំទី2វិស័យសុខាភិបាលហើយលោកបានជួយបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកធនធានមនុស្សនិងថែទាំសុខភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពីព្រោះថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលទើបបញ្ចប់ពីសង្គ្រាមនៅអ្វីដែលខ្វះខាតធនធានមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងទេលោកជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតហើយដូច្នេះទេបើសិនបើឃើញសិស្សានុសិស្សរៀនពូកែលោកពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកទេសយើងជាពិសេសគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើខេត្តសៀមរាបបាទអរគុណណាស់ពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនបន្តិចទៀតនឹងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងាររាយការណ៍ព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាខេត្តវិញថាតើមានរឿងអ្វីដែលត្រូវរាយការណ៍ជូនដល់បងប្អូនកំពុងទស្សនាបាទតាខាតថ្នាំប៊ីម៉ាម៉ាត់ក្អកសញ្ញាក្អែ5នាំចូលនិងចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុនមហោសថពានិកសាលារៀនសុវណ្ណភូមិជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរធំជាងគេនិងល្អជាងគេនៅកម្ពុជាវគ្គសិក្សាថ្មីចូលរៀនថ្ងៃទី1មេសា2015កម្មវិធីពិសេស10នាក់ថែមជូន1នាក់ពីភោជនីយដ្ឋានទន្លេបាសាក់ទី1ទូរស័ព្ទលេខ016 913 888ជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីរបស់ប្រទេសស្វីសបានមកដល់កម្ពុជាហើយស្កតជាជំរើសថ្មីសម្រាប់លោកអ្នកស្កតបើញ៉ាំស៊ុបត្រូវតែ Master Suki Soup បង្កើតមុនគេរសជាតិលើគេគ្រប់សំណងរបស់យើងខ្ញុំប្រាស្រ័យសញ្ញារូបគូស៊ីម៉ងបេតុងសញ្ញារូបគូជាដៃគូអភិវឌ្ឍរបស់លោកអ្នក
បន្តកំសាន្តលើទូរស័ព្ទដៃ smartphone អ្នកដោយសេរីព្រោះថ្មជំនួយកងហ្វូឡុង មន្ទីរពេទ្យថ្មិញបច្ចឹមបង្កើនស្នាមញញឹមរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបំផុត Alto Killer រូបមន្តពិសេសក្លិនប្លែកដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា កក់ក្ដៅចិត្តនៅទីណាក៏ឆែកមើលតាមទូរស័ព្ទដៃក៏បានដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព Watachi រូបភាពភ្លឺច្បាស់ល្អសូមថ្លែងយកសារសញ្ញា Toyota Cambodia Finance សេវាបរិយារថយន្តប្រកបដោយទំនុកចិត្ត អាវយឺតកុក2ផលិតពីក្រណាត់គូតុង 100% យឺតស្វិតទន់ត្រជាក់ងាយស្រួលពាក់ផ្ដល់ជាផាសុខភាពខ្ពស់អាវយឺតកុក2បង្កើតភាពស្រស់ស្អាតសម្រាប់អ្នក ចង់សម្រួលសរសៃឈាមល្អគឺបាន IODM ត្រជាក់ស្រស់ស្រាយបំភ្លេចមិនបានថ្នាំលាបផ្ទះដូឡាវេតដឺសៀលការពារគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកគ្រប់អាកាសធាតុដូឡានាំចូលប្រាច់មកដល់ក្រុមហ៊ុនតាំងផេងប៉ោ